哈利路亚，哈利路亚！感谢主，今天下午我们可以来到神的面前，都是神的祝福，非常非常感谢主，哈利路亚！何况我们可以身体健康，可以天天喜乐，都是神的爱，神的爱，哈利路亚，哈利路亚！我们要开始我们今天下午的聚会。请大家站起来，我们要准备我们的心，我们要唱主，你是我们的一切。哈利路亚，哈利路亚！感谢主，你让我们可以说主，你是我们的一切。主，你是我的一切。阿们。洗净我罪，赐我新生命。主，你是我的一切，我愿全心跟随你，一生永不离开你。阿们，哈利路亚！主，你是我们的一切，你是我的一切，阿们，哈利路亚！洗净我罪，赐我新生命。主，你是我的一切，我愿全心跟随你，一生永不离开你。主爱。主爱有多高，慈爱高过诸天，怜悯有多深，晨光无限量，恩典有多宽，宽阔超乎海洋。我愿全心跟随你，一生永不离开你。主啊，哈利路亚！主，你是我的一切，阿们，哈利路亚！洗净我罪，赐我新生命。主，你是我的一切，我愿全心跟随你，一生永不离开你。阿们，哈利路亚！主爱有多高，慈爱高过诸天，怜悯有多深，晨光无限量，恩典有多宽，宽阔超乎海洋。我愿全心跟随你，一生永不离开你。我愿全心跟随你，我愿全心跟随你，一生永不离开你。我愿全心跟随你，一生永不离开你。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！非常感谢你，主啊！你让我们可以说，你是我们的一切。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！让我们可以永远的说，你是我们的一切。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！一切荣耀全归于你，我们伟大的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！主啊，我们相信你与我们同在，都是你的祝福，都是你的恩典。主啊，求你饶恕我们所有的罪，让我们可以更亲近你，让我们可以歌颂赞美你。
我们也求你，还没来到的弟兄姐妹，求你带领他们可以平安的来到这，可以跟我们一起来到你的面前，歌颂你，赞美你。主啊，求你掌握我们的心，求你的恩膏留在我们当中。我们需要你，主啊，我们需要你，主啊。求圣灵活水掌握我们的心。哈利路亚！我们把我们今天下午的崇拜会放在你的手中，求你带领我们的崇拜会从开始到结束，一切荣耀全归于你。奉主耶稣基督的圣名，我们求你祷告。哈利路亚，哈利路亚！感谢主，阿们。哈利路亚，感谢主。我们要仍然站着来歌颂赞美他。哈利路亚，哈利路亚！我们要喜乐的唱，向大卫王来歌颂赞美主。哈利路亚，哈利路亚！当圣灵在我的心，哈利路亚！神与我们同在，哈利路亚！我的心，我要歌颂主，像当年的大卫王。当圣灵在我的心，我要歌颂主，像当年的大卫王。阿们，哈利路亚！我要唱，像当年的大卫王。我要唱，像当年的大卫王。当圣灵在我的心，我要拍拍手，像当年的大卫王。阿们。像圣灵在我的心，我要拍拍手，像当年的大卫王。拍拍手，拍拍手，像当年的大卫王。拍拍手，拍拍手，像当年的大卫王。当圣灵在我的心，我要来跳舞，像当年的大卫王。像圣灵在我的心，我要来跳舞，像当年的大卫王。来跳舞，来跳舞，像当年的大卫王。来跳舞，来跳舞，像当年的大卫王。阿们。灵在我的心，我要赞美主，像当年的大卫王。阿们。当圣灵在我的心，我要赞美主，像当年的大卫王。阿们。赞美主，赞美主，像当年的大卫王。赞美主，赞美主，像当年的大卫王。当圣灵赞美主，当圣灵在我的心，我要赞美主，像当年的大卫王。阿们。像圣灵在我的心，我要赞美主，像当年的大卫王。赞美主，赞美主，像当年的大卫王。赞美主，赞美主，像当年的大卫王。当圣灵在我的心，我要赞美主，像当年的大卫王。阿们。当圣灵在我的心，我要赞美主，像当年的大卫王。赞美主，哈利路亚！赞美主，像当年的大卫王。赞美主，赞美主，像当年的大卫王。赞美主，赞美主，赞美主，像当年的大卫王。赞美主，赞美主，像当年
哈利路亚！非常感谢你，主啊！我们将近于你，与我们同在。哈利路亚，哈利路亚！一切荣耀全归于你，我们伟大的神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，感谢主！哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！非常感谢主，哈利路亚，哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！非常感谢你，主啊！哈利路亚，感谢主！哈利路亚！我们要预备我们的心，我们要继续唱。哈利路亚，哈利路亚！一生爱你。我们要把我们的所有的生活，一生爱你，主啊！哈利路亚！哈利路亚，感谢主！哈利路亚，亲爱的宝贵耶稣，你爱的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你。是我的喜乐，亲爱的，亲爱的宝贵耶稣，爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你。阿门，哈利路亚！一生爱你，一生敬拜你。阿门，哈利路亚！一生爱你，一生荣耀你，一生爱你，一生不回头，一生爱你，跟随。一生爱你，一生爱你，一生敬拜你。阿门，哈利路亚！一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随。爱你，一生爱你，一生敬拜你。阿门，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。阿门，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。一生爱你，跟随。一生爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随。一生爱你，请彭牧师为我们祷告证道，哈利路亚！一生爱你，一生更要你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随。爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生
哈利路亚！我们今天可以爱你，因为主你先爱我们。阿门。我们感谢你，今天下午你还仍然给我们有机会可以用诚心我们心灵来敬拜你。恳求圣灵恩膏我们每一位在这弟兄姐妹，让我们实实在在来到主你人更周全，我们听见主你对我们说话，让我们可以从你话语当中认识你更深。阿门。让圣灵继续带领我们，好让我们可以顺服你的旨意，让圣灵引导我们，光照我们，就是我们在心里面还有什么恶行，求主你感动我们，让我们看见我们的罪而愿意向你认罪悔改。恳求主你祝福这个机会，从头到末了都是归荣耀给上帝。主耶稣你借着圣灵运行在我们当中，好让我们每一位都体会到神你的同在，你实实在在在我们当中，让我们一无所缺。感谢你，赞美主，奉耶稣基督的名感恩祷告，哈利路亚，阿门。阿门。继续讲到了，弟兄姐妹们，大家平安。平安。不用。我们还是要protokol啦，跟大家不要仁爱啊，神给我们智慧。他开州我就不必开了。Kita masih tetap harus menjaga protokol supaya kita tetap sehat. 今天要从这个大卫写的诗篇51篇来思想一个题目。Hari ini kita akan berbicara dari Mazmur 51, Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. 今天的题目就是大卫悔改的表现。Tema hari ini adalah manifestasi dari pertobatan Daud. 因为时间的关系，我们要节省时间，所以我只用华语来读这一篇，然后需要印尼文的自己读，好吧？Karena waktu kita hanya akan membaca ayat-ayat di dalam bahasa Mandarin. Dalam bahasa Indonesia dibaca sendiri. 诗篇第51篇。前面有。诗篇第51篇的。这篇诗篇是大卫写的哦。大卫以拔示巴同亲以后呢，先知拿单来责备他，他就奏着诗交与灵长。大卫说：“神啊，求你，查清楚呀。神啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除净尽，并洗除
我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，唯独是得罪了你。在你走跳了。 Ya, Cing. Tadi adalah Mazmur 51 1 sampai 6 tadi. 啊，请这个 我用ini Caleb, Wati. Cing Caleb. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkan aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Itu Mazmur 51 ayat 1 sampai 19. 中文是第1节到19节，印尼文是从第3节到21节。 Bahasa Mandarin ayat 1 sampai 19, tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia ayat 3 sampai 21. 如果不大清楚，回去也可以再自己读几遍啊。 Ya, bisa dibaca di rumah supaya lebih jelas berulang-ulang. 这个诗篇第51篇乃是大卫王写的一篇最伟大的忏悔诗。 Mazmur 51 adalah tulisan Raja Daud, Mazmur pengakuan dosa. 圣经说，这个大卫是一位合神心意的人。 Firman Tuhan berkata bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. 但是在这个大卫的生平当中呢，也有他犯罪失败的一面。 Tetapi dalam perjalanan hidup Daud, dia pun mengalami dosa. 当他犯奸淫而被这个先知拿单责备之后， Tapi waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, 他立刻就跪在神的面前，他忧伤痛悔。 waktu ditegur maka dia langsung berlutut di hadapan Tuhan dengan hati yang pedih, dia bertobat. 他谦卑认罪， Dia dengan rendah hati 认罪。 mengaku dosa dengan rendah hati. 今天我们可以从这个诗篇51篇看到大卫悔改的3种表现。 Di dalam Mazmur 51 ini kita bisa melihat ada 3 manifestasi dari pertobatan Daud. 第一种表现呢，是在第1节到第9节，印尼文是3到11节。 Yang pertama ada di dalam ayat 1 sampai 9 di dalam Mandarin, atau ayat 3 sampai 11 di dalam bahasa Indonesia. 这里我们看到大卫他彻底的认罪， Di sini kita melihat bahwa Daud benar-benar merendahkan diri dalam pertobatan atau mengaku dosanya. 他很谦卑地跪下来，在神的面前，他恳切祷告。 Dia dengan segala kerendahan hati berlutut di hadapan Tuhan
dan berdoa dengan sungguh-sungguh. 他说：“神啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。” Dia berkata, Tuhan, biarlah dengan belas kasihan-Mu, dengan kasih karunia-Mu, Engkau mengampuni segala dosa-dosaku. 一直到第9节， Sampai dengan ayat ke-9. 他说：“求你掩面不看我的罪，涂抹我一切的罪孽。” Dia berkata, bersihkanlah aku daripada dosaku, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 大卫求神赦免他的罪恶， Daud memohon Tuhan mengampuni dosa-dosanya. 这是他认罪的表现。 Ini adalah pengakuan dosa dia. 今天呢，也许我们还有犯罪不承认的， Mungkin pada hari ini kita ada dosa yang tidak atau belum kita akui. 或者在什么地方我们还是亏欠了上帝，我们还没有跟神解决。 Atau kita menyakiti hati Tuhan dan kita belum mengakuinya. 我们求圣灵现在帮助我们， Kiranya Roh Kudus menolong kita, 让我们愿意谦卑认罪。 sehingga kita bisa dengan segala kerendahan hati mengaku dosa 我们 kita. 求神施恩怜悯， Kita memohon Tuhan mengampuni kita, 赦免我们所犯的罪。 mengampuni segala dosa yang kita lakukan. 因为我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Karena jikalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil dan Dia akan mengampuni segala dosa kita. 这是记载在约翰一书第1章第9节。 Ini ada di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 所以弟兄姐妹，大卫在这个诗篇当中呢，他第一种的表现就是认罪，求神赦免。 Jadi manifestasi Daud yang pertama adalah dia mengaku dosa, bertobat, memohon Tuhan mengampuni dia. 接下来呢，第二种表现就是悔改，求过圣洁的生活。 Yang kedua adalah bertobat dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam hidup yang kudus. 这中文在第10到12节，印尼文12到14节。 Bahasa Mandarin ada di dalam ayat 10 sampai 11, ayat 12, dan Indonesia ayat 12 sampai 14. 那这里给我们看到这个大卫他在认罪了以后悔改。 Ini dikatakan waktu sesudah Daud mengaku dosa dan bertobat, 所以我们犯罪以后悔改是非常重要的。 mengaku dosa lalu bertobat adalah sesuatu yang sangat penting. 今天有些人就是认罪悔改了以后又再犯罪。 Zaman sekarang ada banyak orang yang mengaku dosa, bertobat, lalu berdosa lagi. 这叫做有悔没有改啊！ Ini dalam bahasa Mandarin dikatakan bertobat tapi tidak berubah. 大卫虽然有他犯罪的一面， Daud memang ada hal berdosa dia, 但是他仍然被称为合神心意的人， tetapi tetap dia merupakan seorang yang berkenan di hati Allah. 因为神看中了他的内心了。 Karena Tuhan melihat hatinya yang terdalam. 大卫实在有一种神所喜悦的心智。 Daud benar-benar memiliki hati yang berkenan kepada Allah. 大卫他很了解神的心意， Daud sangat mengerti hati Allah. 所以呢，在他认罪了以后，他要真心悔改。 Karena itu waktu dia benar-benar mengaku dosa, dia benar-benar bertobat. 他要追求过圣洁的生活， Dia mengejar hidup yang kudus. 因为他所敬畏的神乃是圣洁。 Karena dia Allah yang dia 是吗？ sembah adalah Allah yang kudus. 在希伯来书12章那里说，非圣洁没有人能见神。 Di dalam Ibrani 12 dikatakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. 主耶稣也说清心的人有福了，因为他们必得见神。 Tuhan Yesus pun berkata,
Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat 是 Allah. 在马太福音5章第8节。 Ada di dalam Matius pasal 5 ayat 8. 那所以认罪以后必须要悔改， Karena itu sesudah kita mengaku dosa kita harus bertobat. 有追求圣洁的心志才能够得到神的喜悦。 Dengan mengejar kekudusan barulah kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. 我们这个肉体虽然是软弱败坏的， Kondisi atau tubuh jasmani kita adalah memang lemah dan rusak. 但是如果在我们里面有正直的灵， Tetapi jikalau di dalam kita ada roh yang benar, 那就能够胜过这肉体的软弱。 maka kita bisa menang atas daging ini. 我们可以过着神所喜悦的生活。 Kita bisa hidup di dalam hidup yang berkenan kepada Allah. 我们认罪，乃是消极方面的， 消极方面。我们认罪是消极方面，是消极啊。 Kita mengaku dosa adalah lawan dari positif ya. kita mengaku dosa adalah sesuatu yang negatif. 但是积极方面呢，是要追求上进 Tetapi yang positif adalah kita harus mengejar Tuhan. 必须要有悔改自新的表现， Harus ada hati yang bertobat. 就是从清洁的心而正直的灵产生出来一种圣洁的生活。 Yaitu dari hati yang bersih dengan roh yang kudus menghasilkan hidup yang berkenan atau hidup yang kudus. 当一个基督徒犯了罪，是使这个圣灵担忧。 Sebagai seorang percaya, kalau kita berdosa akan menduka citakan Roh Kudus. 如果他不认罪悔改，就不能被圣灵充满。 Jikalau dia tidak mengaku dosa dan tidak bertobat, maka tidak akan bisa dipenuhi oleh Allah. 在犹大他出卖主之后，虽然他知道犯罪了， Yudas sesudah dia menjual Tuhan Yesus, walaupun dia tahu bahwa dia berdosa, 可是他并没有认罪悔改， tetapi dia tidak mengaku dosa dan bertobat. 所以他自取灭亡。 Karena itu dia binasa sendiri. 如果当时的犹大肯认罪悔改，我相信神必定会赦免他的。 Saya percaya kalau dia mengaku dosa dan bertobat, pasti Tuhan akan mengampuni dia. 彼得虽然他也有软弱， Petrus pun ada kelemahan. 他3次否认主， 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. 但是彼得肯认罪悔改， Tetapi Petrus bersedia untuk mengaku dosa dan bertobat. 并且努力追求上进， Dan dia dengan sungguh-sungguh mengajar Allah. 甚至被圣灵充满。 Karena itu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. 所以神大大的使用他。 Karena itu Tuhan memakai dia dengan luar biasa. 而他还讲到有3000人，有5000人悔改归向神。 Sekali dia bertobat ada 3.000 orang, ada 5 orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. 哈利路亚！ Haleluya. 赞美主， Puji Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara-saudari yang kekasih, 大卫在这诗篇第一种的表现就是认罪求神赦免。 manifestasi atau sikap Daud yang pertama adalah mengaku dosa, bertobat dan mencari Tuhan. 第二种表现是悔改追求圣洁。 Hal yang kedua adalah bertobat dan mengejar kekudusan. 那么接下来呢，第三种表现是求灵性得到复兴。 Yang ketiga adalah memohon agar rohnya memperoleh kebangunan kembali. 所谓复兴，就是我们个人与神的关系搞好了之后呢，我们在主的里面依靠圣灵过得胜的生活。 Kebangunan rohani atau merupakan sebuah hubungan yang diperbaiki dengan Tuhan.
呀，然后在主里面靠着圣灵过得胜的生活。 Kemudian melalui Roh Kudus mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. 能够结出美好的果子， Dapat menghasilkan buah yang baik. 包括领人归主， Pauko. 包括领人归主， Termasuk juga membawa orang kepada Tuhan. 传福音，见证主的爱， Memberitakan firman Tuhan, bersaksi tentang kasih Tuhan. 敬拜、歌颂、赞美主的名， Memuji dan menyembah nama Tuhan. 在也有这个圣灵的果子， Memiliki buah-buah Roh Kudus. 能够将神所喜悦的献上， Bisa mempersembahkan hal-hal yang berkenan kepada Allah. 为神所用， Bisa dipakai oleh Allah. 为主而活， Hidup bagi Kristus. 永神一人， 永神一人，荣耀主，荣耀神， Memuliakan nama Tuhan. 对人有益处。 Berguna bagi orang lain. 这就是灵性的复兴。 Ini adalah kebangunan di dalam rohani kita atau kebangkitan rohani 大 kita. 卫在第13节呢，你们15节， Di dalam ayat 15, 大卫对神说：“我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。” maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. 这是大卫灵性得到复兴的表现。 Ini adalah kebangkitan rohani dari Daud. 首先要以他自己这个属灵的经历来用神的道去指教罪人。 Jadi dia harus berasal dari dalam diri dia dulu oleh roh yang bangkit bisa mengajar kepada orang-orang yang lain. 他首先呢，就是用他所经验过的，用神的道来指教罪人。 Jadi dengan pengalaman pribadi dia mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. 好让有罪的人可以悔改归向圣洁的神。 Sehingga orang-orang yang berdosa pun bisa bertobat dan mencari Tuhan. 还有第14节下半节， Di dalam 16节， ayat 16 yang B, 大卫说：“我的舌头就开声歌颂你的公义。” Daud berkata, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. 哈利路亚！ Haleluya. 这里说高声歌唱。 Di sini dikatakan menyanyi, memuji Tuhan. 这是从这个心灵的层次流露出来的一种歌颂赞美神。 Ini adalah suatu hal sukacita yang keluar dari hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. 这好像一个打胜仗回来所唱的凯歌一样。 Ini seperti orang yang menyanyi lagu kemenangan pulang dari medan peperangan. 高声歌唱，赞美万王之王，哈利路亚！ Memuliakan raja di atas raja. 感谢主， Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari kekasih, 今天我们从这个诗篇51篇呢，我们看到大卫悔改的3种表现。 di dalam Mazmur 51 ini kita melihat sikap dari Daud 3 hal. 第一就是认罪， Pertama adalah mengaku dosa, 第二悔改， kedua adalah bertobat, 第三复兴。 ketiga adalah bangkit kembali. 在这一次 COVID-19 疫情的期间， Di dalam masa pandemi COVID-19 ini, 也许我们故意还是不故意的就犯罪得罪了神。 mungkin ada di antara kita yang atau dengan tidak sengaja ataupun tidak sengaja berdosa kepada Tuhan. 我们的心失去了平安， Hati kita kehilangan damai 我 sejahtera. 们的生活不得神的喜悦。 Hidup kita menjadi tidak berkenan kepada Tuhan. 或者我们与神的关系尚未搞好， Atau
hubungan kita dengan Tuhan harus kita perbaiki. 不管你是信主多久了， Berapa lama pun saudara sudah percaya 在 kepada 这世界的生活上，我们还可能会犯罪。 Di dalam hidup ini kita mungkin saja bisa berdosa. 如果我们圣灵感动我们，给我们看见我们得罪了神， Jika Roh Kudus menggerakkan kita, memberitahu kepada kita bahwa kita sudah berdosa kepada Tuhan, 或者我们得罪了其他的人， atau kita pun bersalah kepada orang lain, 这时候就让我们从大卫悔改的经历来学习怎么样谦卑下来，在神的面前认罪悔改得复兴。 Dari pengalaman Raja Daud kita bisa belajar bagaimana mengaku dosa, bertobat, dan memperbaiki hidup kita. 哈利路亚！ Haleluya. 相信大家都听过，而且可能是也喜欢唱这首《奇异恩典》（Amazing Grace）。 Saya percaya banyak dari antara kita tahu atau bisa menyanyikan sebuah lagu Amazing Grace, Anugerah Heran. 这一首圣歌呢，影响了很多人啊，很有影响力的。 Lagu Anugerah Heran ini sudah mempengaruhi banyak orang dan memberi berkat buat banyak orang. 直到今天呢，人们都爱听，还喜欢唱这首圣歌。 Sampai sekarang pun banyak orang yang suka mendengar dan menyanyikan lagu ini. 原来这一首歌呢，是一个贩卖黑奴的大罪人悔改之后被神重用。 Karena lagu ini ditulis oleh seorang pedagang budak yang bengis, yang akhirnya bertobat kepada Tuhan. 他这个作者名叫约翰牛顿， Namanya John Newton. 在1725年出生在这个英国伦敦。 Dia lahir di London, Inggris tahun 1725. 他父亲是以航海为生的， Bapaknya bekerja di daerah pelabuhan. 是一个船长。 Seorang kapten kapal. 母亲呢，乃是一个虔诚的基督徒。 Ibunya adalah seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh. 他母亲有一个愿望，他孩子能够在灵性上与神有好的关系，将来被神使用。 Mamanya memiliki mimpi suatu waktu anaknya bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan bisa dipakai oleh Tuhan. 所以这个约翰牛顿呢，从小受到他母亲的影响， Jadi John Newton ini dari kecil dididik dan banyak dipengaruhi oleh ibunya. 他常读圣经，爱唱圣歌。 Dia sering membaca Alkitab dan suka menyanyi lagu rohani. 可是呢，当他7岁的那一年，他母亲生病去世了。 Tetapi waktu dia berumur 7 tahun, ibunya meninggal. 父亲很快又再结婚了。 Ayahnya kemudian menikah lagi. 从此以后呢，这个小约翰他就感觉到自己没有家。 John kecil ini pun akhirnya merasakan dia tidak memiliki keluarga. 以致呢，他的个性就慢慢变坏了。 Sifatnya atau karakternya pelan-pelan menjadi buruk. 他与神的关系也疏远了。 Hubungannya dengan Tuhan juga menjauh. 他在父亲的影响之下，当他17岁的时候，就去去航海做船员。 Karena pengaruh ayahnya maka umur 17 pun dia bekerja di kapal. 他的生活就越来越败坏了。 Hidupnya makin lama makin buruk. 他染上了吃喝嫖赌的恶习惯。 Dia berproses menjadi orang yang mabok, lalu main perempuan, lalu berjudi. 是一个恶习惯。 Adalah kebiasaan yang jelek.
甚至参与贩卖黑奴的活动。 bahkan dia memperjualbelikan budak orang hitam. 从这个非洲带很多这个黑人到欧洲去卖。 dari benua Afrika membawa orang-orang kulit hitam pergi ke Eropa untuk dijual. 他是一个无恶不作的人， 无恶不作， dia adalah seorang yang 什么家他都做了 orang yang sangat jahat. 啊，他连他的口都出来的话语都是肮脏的话， segala kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata kotor. 不会讲好话的。 Tidak bisa berbicara yang baik. 但是上帝有上帝的办法， Tetapi Allah memiliki caranya sendiri. 纪念他母亲的祷告。 Ingat kepada doa ibunya. 还有后来有一次，这个面对很大的危险，生命很大的危险。 Suatu kali dia mengalami bahaya yang maut yang sangat besar. 就是当他们的船呢从这个非洲启程，要回英国， Yaitu waktu kapal mereka ingin berangkat dari Afrika ingin menuju Inggris. 就在大海洋遇到暴风大雨， Di tengah lautan yang besar menghadapi ombak hujan besar. 把他们的船冲破了一个洞， Membuat kapal mereka berlubang. 然后海水呢不断的冲进去船内。 Air laut mengalir deras ke dalam kapal. 当时有人喊叫说船要没了，船要沉没了。 Ada orang berteriak, kapal mau tenggelam, kapal mau tenggelam. 就是很奇妙的，就在那时刻很危险的情景当中呢，这个约翰牛顿他就突然脱口讲出一些话来。 Di dalam kondisi yang begitu kritis, tiba-tiba sekali John Newton ini bisa mengeluarkan kata-kata sebagai berikut. 他说：“我们已经拼命的补救这个船的破口，还是不行，那么就要求神怜悯我们吧。” Walaupun kita sudah berusaha menambal kapal yang berlubang nih, tapi tetap tidak bisa. Karena itu kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. 很奇怪的， Sangat 他 ajaib. 怎么会讲出这样的话来？ Bagaimana bisa dia mengeluarkan kata-kata seperti 就 ini? 连他自己也感觉到很惊讶。 Dia sendiri pun merasakan bingung. 一个从来不讲好话的约翰，在危难中竟然说出那么属灵的话来。 Seorang John Newton yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang baik, tetapi di masa krisis dia bisa mengeluarkan kata-kata yang demikian. 所以从此呢，他开始不断的想起他小的时候，母亲怎么样教导他读圣经的话语。 Karena itu selanjutnya dia selalu ingat pada masa kecil bagaimana ibunya mengajarkan firman Tuhan dan mengajarkan dia puji-pujian kepada Allah. 他开始为自己所犯的罪恶来深深的感到很痛悔。 Dia merasakan segala dosa-dosanya membuat dia menjadi sangat pedih. 他才想起了圣经的话这样说： Dia berpikir, dia ingat kepada ayat di dalam firman Tuhan. 看啊，神的羔羊除去世人罪孽的。 Lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa manusia. 他想，主耶稣既然为我们的罪钉死在十字架上，我们岂可活在罪中，忽略了那么大的救恩呢？ Dia berkata, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita, menembus dosa-dosa kita. Bagaimana kita bisa membantah kasih yang demikian besar, menolak kasih yang demikian besar? 这个约翰牛顿这些话说得很诚恳， John Newton mengeluarkan kata-kata ini yang sangat serius dan tulus. 神听见了这些话， Tuhan mendengar kata-kata ini. 就施恩怜悯他。 Karena itu mengampuni dia.
要把他们从这个危险当中拯救出来。 membuat mereka menyelamatkan mereka dari kondisi yang sangat berbahaya ini. 所以最后他们在这个爱尔兰靠岸。 Akhirnya mereka bisa berlabuh di Irlandia. 上了岸之后呢，这个约翰牛顿马上进去一间教堂里面跪下来祷告。 Sampai di Irlandia, John Newton langsung mencari gereja dan masuk ke dalam gereja untuk berdoa. 他祷告说：“神啊，感谢你的恩典和怜悯。 Dia berkata, Tuhan terima kasih buat anugerah dan belas kasihan-Mu. 你把我从海浪中救发出来。 Engkau sudah menyelamatkan aku dari ombak lautan. 我本来就是一个罪人， Sesungguhnya saya adalah orang yang berdosa. 我犯上了许多大罪恶，顶撞了你。 Saya sudah melakukan banyak dosa. 但是你仍然爱我， Tetapi Engkau tetap mengasihi aku. 你赦免我的罪，救了我的命。 Engkau mengampuni dosaku, menyelamatkan hidupku. 在你的扶持之下，我愿意将我以下的生命奉献给你。 Dengan bantuan Engkau, aku bersedia untuk hidup melayani Engkau. 愿意被你使用。 Biarlah saya bisa dipakai oleh Engkau. 感谢主，哈利路亚。 Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 那这个约翰牛顿在神面前认罪悔改之后呢，他的灵性得到复兴。 Sesudah John Newton mengaku dosa lalu bertobat, mencari Tuhan, maka rohnya diperbaharui lagi. 所以感谢主，神大大的重用他。 Terima kasih kepada Tuhan, Tuhan memakai dia dengan luar biasa. 所以如果我们读他的生平，我就看见他成为被神大大的使用。 Jadi kalau kita membaca cerita dia, kita tahu bahwa dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. 亲爱的弟兄姊妹， Saudara-saudari yang kekasih, 今天也许你犯罪顶撞了神， mungkin sekarang saudara berdosa melawan Tuhan. 但是神的爱永不改变， Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. 神仍然爱你。 Tuhan selalu mengasihi Anda. 只要你肯谦卑认罪悔改， Asalkan saja saudara dengan segala kerendahan hati bisa bertobat. 愿你与神的关系搞好， Rindu hubungan saudara dengan Tuhan diperbaiki. 这样灵性必有更新。 Karena itu roh saudara, rohani saudara akan diperbarui. 就会更有圣灵的能力来侍奉主， Dengan kekuatan Roh Kudus yang lebih kuat datang melayani Tuhan. 你的生活会永神益人。 Kita bisa memakai hidup kita untuk mempermuliakan Allah, 哈利 memberkati 哈 orang 利路 lain. 亚， Haleluya. 感谢主现在呢，我们来唱这一首歌，唱第一节罢了。 Mari kita nyanyikan bersama lagu Anugerah Heran ini. 奇异恩典何等甘甜，我罪已得赦免，前我世上今被寻回，下眼睛得看见。 唱第一节，再重复。奇异恩典何等甘甜，我罪已得赦免，见我。
让我们大家默默地祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 我们思想了这神的话之后， kita renungkan firman Tuhan sebentar. 我们求圣灵光照我们， Biar Roh Kudus menerangi kita. 就是圣灵指示我们，叫我们知道我们犯罪， Kalau Roh Kudus menerangi kita, memberitahukan kepada kita, 或者我们在什么地方与神的关系没有搞好， atau di dalam berbagai bidang hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. 如果你感觉到，或者你清楚你还有罪还没有解决， Atau jika saudara merasa saudara memiliki dosa yang masih belum diakui, 你愿意谦卑认罪悔改， biar saudara dengan segala kerendahan hati boleh 就 mengaku 把 dosa 你的手按摩在你的胸上， taruhkan hati saudara di dada saudara. 无论是哪一位，你愿意神赦免你的罪，让你的手放在你的胸部， Siapapun saudara, jika saudara rindu agar Tuhan mengampuni dosa-dosa saudara, taruhkan tangan saudara di dada saudara. 表示你愿意在神的面前认罪悔改。 Menandakan bahwa saudara bersedia untuk mengaku dosa dan bertobat di hadapan Tuhan. 相信圣灵不会复兴你的， Percayalah bahwa Roh Kudus sanggup membangkitkan dan membaharui hidup saudara. 我再给你时间， Mari kita 我再给你时间，你愿意不就让你用手摸在你的胸部， kami berikan saudara waktu saudara untuk renungkan, boleh menaruhkan tangan di dada saudara. 有这样的人，你就站在你的位上就好了，你就站坐在你的地方， Atau saudara pun boleh berdiri di tempat di mana saudara 你站起 berada. 来在你的地方，我要为你祷告。 Kami akan berdoa bersaudara. 谦卑的在神面前站起来。 有 Dengan, 哪一位？你还有谁愿意 dengan segala kerendahan hati 就站 berdiri di 站 hadapan 站 Tuhan. 站坐在你的地方，不必出来，不必出来。 Berdiri saja di tempat, tidak usah keluar. 还有吗？还有吗？ Adakah yang masih 不必走出来的， tidak usah 在你的地方 meninggalkan 站住就 tempat, 好。 berdiri saja di tempat duduk saudara. 我再给你机会，如果你心里还有挣扎，你 Haleluya. 就站起来吧。 Kalau saudara masih merasakan hati saudara memiliki kesalahan, berdiri saja. Haleluya. 十字架，十字架，永是我的荣耀，我终罪都洗清洁，唯靠耶稣宝血。十字架，十字架，永是我的荣耀。 我从罪都洗清洁，唯靠耶稣宝血。我们静默一下，只有音乐， Kita tenang sebentar. Berdoa dalam hati 大 saudara. 家默默的思想， Haleluya. 在哪一个地方得罪了神？ Kita merenungkan di manakah kita bersalah kepada Tuhan. 向主认罪， Mengaku dosa di hadapan Tuhan. 从你的心向主认罪， Dari hati kita yang terdalam mengaku kepada Tuhan segala kesalahan kita. 求圣灵给你悔改更新， Biar Roh Kudus membaharui kita memiliki hati yang bertobat. 慈爱的天父，你看见了这一些你的儿女们站住，建立谦卑，
承认他们对不起你， Bapa 顶 surga, 撞了你。 Bapa surga, Engkau melihat anak-anak-Mu yang berdiri dengan segala kerendahan hati mereka, mengaku segala dosa mereka di hadapan-Mu. 求主耶稣，你就借着圣灵在他们的心灵里面， Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. 知道他们的心声，听到他们的心声， Tuhan, dengar teriakan rintihan hati mereka. 听到他们向你承认他们的罪过， Dengar Tuhan segala pengakuan dosa mereka kepada Engkau. 让他们实实在在感受到主你圣灵的更新。 Tuhan, biar mereka sungguh-sungguh merasakan jamahan Roh Kudus yang 让你 memperbarui 恩 mereka. 膏他们， Engkau mengurapi mereka. 让他们从此以后， Biar mereka selanjutnya 他们的身后实实在在有改变， hidup mereka sungguh-sungguh mengalami perubahan. 就是依靠圣灵的帮助， Bersandar kepada kekuatan bantuan Roh Kudus. 他们可以过着得胜的生活， Mereka boleh mengalami hidup yang berkemenangan. 充满耶稣给他们的平安喜乐， Biar Roh Tuhan Yesus memberikan kepada mereka damai sejahtera. 让他们也可以被神你使用在你的圣工上， Biar mereka pun bisa dipakai oleh Allah di dalam kehidupan mereka. 从他们的生活上能够发出主的荣美， Biarlah dari kehidupan mereka boleh mengeluarkan kemuliaan bagi Tuhan. 让神你从他们身上得到你该得的荣耀。 Biarlah melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. 我们将一切荣耀尽归给你， Segala kemuliaan hanya bagimu. 哈利路亚！ Haleluya. 感谢主， Terima kasih Tuhan. 感谢主， Terima kasih. 大家说阿门。 Semua berkata Amin. 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 Kasih Sing Tuhan. do, Haleluya. sing do. Silakan duduk saudara. Malam sore hari ini kita dudukkan kepala, kita bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat sore ini. 感谢主，请盼望 Jamahan-Mu terus atas kami. 你不断的触摸我们每一位， Buah-buah pertobatan Kau kerjakan dalam kami Tuhan. 主，你给我们有要悔 Kami 改的心， sungguh-sungguh diubahkan. 让你改正我们。 Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami. 谢谢你宽大的慈爱 Kami 为了 tahu 我们， Tuhan, 因为 kami 从主你 percaya 而来， Tuhan, 我们深信主啊， Engkau menjamah kami sore hari ini. 已经盼望触摸了我们每 Terima 一位。 kasih Tuhan. 谢谢主， Jamah memakai hamba-Mu lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. 你更使用你差遣来的仆人， Terpujilah nama-Mu, 我们赞美主的名， terpujilah Tuhan. 我们赞美 Terima 主。 kasih Tuhan buat ibadah yang diberkati sore hari 我 ini. 们感谢主，今晚你已经祝福了我们。 Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 我亲爱的主内弟兄姐妹， pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, 我们要回去得着天 kasih 父的 sayang 祝 dari 福， Yesus Kristus, 主耶稣的慈爱 dan pesan Allah Roh Kudus menyertai kita. 跟圣灵的 Mulai 同 saat 在， sore hari ini 从今盼望开 sampai 始， selama-lamanya. 直到 Di 永永 dalam 远 nama 远。奉 Tuhan 主耶稣 Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, 我们相信他的说阿门。 Amin. Selamat sore, Tuhan berkati saudara. 呀，大家下午好，大家请坐。